ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಾಣಿ ವೈಡಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ನೀತಿ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ನೀತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. In today's class, let us understand the meaning as well as various implications related to India's National Agricultural Policy. Agriculture is described as the backbone of Indian economy because it is contributing its greatest share to our national income, and majority of Indians are depending upon agriculture for their livelihood, as well as it is supporting the growth of the other sectors, mainly the secondary as well as the tertiary sector, depending upon the agricultural sector or the primary sector. And also for overall economic development of our nation, agriculture is very essential. The Government of India formulated a national agricultural policy in 2000 for the benefit of farmers as well as for the achievement of economic growth, and also to improve the standard of living of the majority of masses of our country. The NAP, that is the National Agricultural Policy, tries to cover agriculture as a whole and for improvement and betterment of the rural areas. ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ನೀತಿಗಿಂತ ಕೃಷಿ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು, ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಸುಬನ್ನಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯವು ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2000 ಈ ಒಂದು ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ನೀತಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ರೈತರ ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು, ರೈತರ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ನೀತಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ NAP or National Agricultural Policy? It realizes the vast untapped growth potential of Indian agriculture, and it strengthens the rural infrastructure to support faster agriculture development, promote value addition, then to accelerate the growth of agro business, create employment opportunities especially in rural areas, and to provide the agricultural population a standard of living, and also to face the challenges which arose out of LPG, that is liberalization, privatization and globalization. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ, ಹಾಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತಹ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಗೆ ಈ ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ LPGಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವಲು ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಇವು ಒಂದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಆಗಿವೆ. ಹಾಗೆ
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು, what are the salient features of national agricultural policy? Let us understand various features of new agricultural policy or national agricultural policy. Over 4% annual growth rate aimed over next 2 decades. It began in 2000 and now it is 2020. So with the span of 20 years, means 2 decades, the growth rate should increase by 4%. It was one of the important feature of new agricultural policy. Then greater private sector participation through contract farming. So more and more private people should be involved in contract farming. Then price protection for farmers. The farmer should be always given support, the price support or supportive price for the farmers. The National Agriculture Insurance Scheme should be launched, especially for the farmers whenever there is crops may failure because of excess rain or due to the lack of rainfall. So in these two extreme situations, the farmers will suffer a lot. Therefore, to provide a standard of living for the farmers and they should not suffer, for that purpose, National Agriculture Insurance Scheme was launched. Dismantling of restrictions on movement of agricultural commodities throughout the country. There should not be any problem for the free movement of the agricultural commodities within the country. It means the internal trade should not be disturbed, especially for the agricultural commodities. Then rational utilization of country's water resources for optimum use of irrigational potential. The agriculture mainly depends upon the irrigation. Without irrigation and agriculture are like two faces of the same coin. Without irrigation, agriculture, we cannot expect agriculture. Therefore, whatever the water resources are there in our country, that should be utilized for the best purpose or at the optimum use should be made. High priority for the development of animal husbandry, poultry, dairy and aquaculture. So these are called agriculture and allied occupations. So by doing agriculture, the agriculturist can also do the animal husbandry, poultry, dairy as well as aquaculture. Therefore, the allied occupations should be encouraged. Capital inflow and assured market for crop production. So whatever the crops the agriculturist or the farmers produce, there should be some guarantee for the guarantee of market for whatever the products they have produced. Then exemption from payment of capital gains tax on compulsory acquisition of agricultural land. So the farmer should be given some exemption from capital gains tax, as it has been, the land has been compulsorily acquired by the government. Then minimize fluctuations in commodity prices. There should be fluctuation, but the fluctuation of agricultural commodity prices should be almost not the maximum but at the minimum level, so that the income of the agriculturist will be maintained in a certain definite manner. ಕೃಷಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 2000ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಕೃಷಿ ನೀತಿ. ಈಗ 2020 ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಒಳಗಾಗಿ 20 ವರ್ಷದ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ 4ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೃಷಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಸಹ, ಆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಮೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಮಳೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಕೃಷಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯೊಡನೆ ಆಡುವ ಜೂಜಾಟ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಾವೃಷ್ಟಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ನಷ್ಟವನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರಬಾರದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ದೇಶದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಪಬಳಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಇರುವ ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಳೆ ಒಂದು ಬರದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಹಾಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಾವರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಕ್ಕುಟ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಡೈರಿ ಮತ್ತೆ ಜಲಚರಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ರೈತರು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು. ಇದು ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು ಅಂತ. ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಆಶ್ವಾಸಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು. ಬೆಳೆಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಲಭ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂಡವಾಳದ ಲಭ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈತರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ರೈತರು ಈ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಳಿತ ಇರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಳಿತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೃಷಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ. ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Sustainable agriculture. The main components of new agricultural policy or national agricultural policy are sustainable agriculture. Means we have to sustain the agriculture not only at present but also in future. The development of agriculture plays a predominant role in the economic development of our country. Therefore, we have to preserve and protect the agriculture in future too.
not only at present but also in future. Then food and nutritional security, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. ಯಾಕೆ ಕೃಷಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕೃಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಸ್ both the food security as well as the nutritional security. We are depending upon agriculture for food as well as nutrition. Therefore, we must develop and we must protect agriculture. Then generation and transfer of technology. Adopting technology in agriculture, a scientific method of cultivation. We have to adopt more and more science and technology in agriculture to increase the productivity or for the proper utilization of the land as well as water. Therefore, the generation as well as the transfer of technology plays an important role. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟಿಲ್ಲರ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನ, ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಅಧಿಕಪಡಿಸುವುದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಸಹ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ provide some supportive price, then also subsidy for the especially for some few of the commodities, and also ಗೊಬ್ಬರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆ ಕೃಷಿಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೃಷಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಮೀರಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಷ್ಟು ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಈಗ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗಿಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಜನರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಷ್ಟ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂರಚನೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ structure. It refers to some of the institutional changes which the agriculture depends, especially the development of banks. For the rural people, the banks should give some loan and also some other important benefits for the farmers. This is called the institutional structure. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂರಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದು ಅಥವಾ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ನಂತರ ಗಂಡಾಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಾಂತರ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಂಡಾಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಂಡಾಂತರ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಂಡಾಂತರ ಎರಡೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾದಂತಹ, ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗದ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇವು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೃಷಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ನೀತಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. So in spite of having a very good features as well as objectives, the new agricultural policy in our country has its own drawbacks or defects. Let us know what are the drawbacks or defects of new agricultural policy. The first defect or drawback is lack of clarity in targets. ಈ ಕೃಷಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುರಿ ಏನು, ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So there are many targets, but there is no clarity of which target should be reached first, how to reach the target, and after reaching the target, which is the next target to be reached. So there is no clarity in reaching the target. This is one of the drawback. Then failure in identifying backwardness in agricultural potentiality. ಕೃಷಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ backwardness in agricultural potentiality. Then neglect of small farmers. It has totally neglected the landless marginal farmers or the small farmers who have no land of their own. ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಭೂರಹಿತ ರೈತರು, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ನೀತಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ನೀತಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. It has totally failed in solving the problem of unemployment, especially in rural areas. Though it has given much importance for agriculture as well as creating employment opportunities in agricultural field, in spite of that, it is totally failed in solving the problem of unemployment, especially in rural areas. No proposal of implementation system. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ 2000ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇದೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ನೀತಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. So in spite of the importance given to agriculture, these are the important defects of new agricultural policy. Because of these defects or drawbacks, it has failed in its implementation. Thank you.